की, द्वारिकाधीश की, नकलंकी नाथ की, बजरंगी बाला, चार धाम, चार संप्रदाय की, सात अखाड़ा की, 52 द्वारा की, अनंत कोटि विष्णु रमते राम, ज्ञानी ध्यानी की, स्थानी मकानी, कोठारी भंडारी, नागा निर्वाणी की, गुप्त प्रकट की, नवनाथ 84 सिद्ध, अपने अपना गुरु महाराज अखंडानंद की, हरि गुरु सर्व संतन सनातन सतकबीर सवारा बड़देवदास महाराज, आदि शक्ति वैराई माँ, सर्व शक्ति मात, गजानंद महाराज, हनुमान जी महाराज, जय जय सिया राम, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। सकल सृष्टि ना संतना चरणों नो छुदास, सकल सृष्टि ना संतना चरणों नो छुदास, अनुभव चक्षुयाप जो करुवाणी प्रकाश, अनुभव चक्षुयाप जो करुवाणी प्रकाश, बड़देव बलिहारी गुरु तणी, वो तो करावे दिल दीदार, कर पकड़ी करुणा निधि, उतारे भव जल पार, स्नेह तो सांभळे मुने, हरि गुरु संतनो, प्रेमी जन क्यारे पधारे, आवे दियानंदनो, चरणों नो दास, पुकारे करी करी वंदनो, वालम नहीं तमे वेगड़ा रेशो,
तर छोड़े जले तनो। सवो कहे शीस नमावी रवि झांखो थियो निर्दोषी नाव डुबाणा राहुए चंद्र ने ग्रह्यो। बुझ ज्ञान बुझ ज्ञान बुझ ज्ञान अद्वैत और नजरे नावे। बुझ ज्ञान अद्वैत फेर भव मानावे। बुझ ज्ञान अद्वैत तृणताप मटी जावे। बुझ ज्ञान अद्वैत एक मायेक समावे। बुझ ज्ञान अद्वैत फेर भव मानावे। बुझ ज्ञान अद्वैत चित विक्षेपन थावे। बुझ मरे तो बुद्धि सहित शीतल थावे अंग। काम कल्पना नार है सबो कहे वो संत। दासुनो दास किए पुकारी सुनो अद्वैत अरज हमारी। दासुनो दास किए पुकारी सुनो अद्वैत अरज हमारी। सुनो भाई अद्वैत अरज हमारी। दासुनो
मुने साधक के संसारी कहो मुने साधक के संसारी सुनो अद्वैत हमारी या सुनो दास है पुकारी सुनो अद्वैत हमारी सुनो भाई अद्वैत हम शंका काई रहे तो कहो ने आई बधारी पावन थारू करी तमारा दीदारी शंका काई रहे तो कहो ने आई पधारी पावन थारू करी तमारा दीदारी हम जो पुरुष नहीं जाओ बलिहारी समझो पुरुष नहीं जाओ बलिहारी सुनो अद्वैत हमारी दास है पुकारी सुनो अद्वैत भूल चुक रहे तो करो माफ मारी जुदा नव जानो पोतानी छोवाड़ी सुधारो बुद्धि ने बुगाड़ी मारी सुधारो सुधारो बुद्धि ने बुगाड़ी हमारी सुनो अद्वैत हमारी दास हरि गुरु ये रहे मुकरी मम प्यारे सबदनो मेड़ भयो छे त्यारे सदगुरु चरण में सवो चित धारी गुरु चरण में सवो चित धारी सुनो अद्वैत हमारी दास दास है पुकारी सुनो अद्वैत हमारी सुनो भाई अद्वैत हमारी काया नगरी को कोई निहाड़ो रोम रोम है रणकारो ऐ काया नगरी
અધર તખત ધણી આપ વિરાજે ગઢ કાયનો ઘડનારો એ કાયા નગરી કો કોઈ નિહાળો રામ રામ હે રણકારો અધર તખત ધણી આપ વિરાજે ગઢ કાયાનો ઘડનારો એ સોન શિખર શબ્દરણું કે ઘંટડી કરે એમાં ઘનકારો એ સોન શિખર એ સોન શિખર વિરા શબ્દરણું કે ઘંટડી કરે એમાં ઘનકારો અનહદ વાજા અજબ મોરલી વીજ
श्री राम जय राम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा वासुदेवा ओम नमः भगवते 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 वासुदेवा भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो
श्री रामदेव पीर जमा जागरण उत्सव गोवर्धन भाई काराभाई बरड़वा एमना परिवार मળી પોતે ઘણા સમયથી બારપોરા પાટ પ્રસાદી અને ભજન મંડળની અંદર એમનું ખૂબ જ વિચરણ साधु संतो गुरुआ पुरुषों ने माननार संतों की वाणी नो चाहक जे वर्ग ए समाज नी अंदर गोवर्धन भाई एक नाना माणस छे छतांय धर्म भावना संत प्रेम अने कई खोजनी भावना ना लीधे घणा आत्माओ एमने ओळखे छे। आजे नाते अलखनी ज्योतना अंजवाड़े संत श्री सवा भगतनी जग्या रामदेव पीर मंदिर पीपड़ी धाम त्या जग्याना सवाराम बापानी गुरु गादीनी चेतनानी परंपराना शरणागत भक्तों बहु दूर दूर गाम थी प्रांत प्रदेश थी दरेक समाज मांथी कंईक धर्म भावना कंईक दर्शन कंईक प्रसाद व्यवहारिक नाते धर्मना नाते धंधाना नाते आ प्रकारना संबंध द्वारा अने समाजना नाते प्रजापति समाजनो मेर समाज पटेल समाज अन्य दरेक समाजना जती सती सेवको आज ज्यारे जामनगर मुकामे गोवर्धन भाई ना
આમંત્રણના માન આપી આપણે મળવાનું થયું. તો સૌ પ્રથમ ભક્ત શિરોમણી બળદેવદાસ મહારાજ, યુગ પુરુષ શ્રી સવારામ સાહેબના ચરણોમાં પ્રસંગ નિમિત્તે એમના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું. ઈષ્ટદેવ રામદેવજી બાપાના ચરણોમાં કોટી કોટી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરું છું. અહીંયા ઉપસ્થિત જે કોઈ સાધુ સંતો ભક્તો, એને મારા દિલથી હું પ્રેમથી આવકારું છું. એમના શ્રી ચરણોમાં વંદન. સાજંદાઓ, કલાકારો, એમને આવકારું છું. અહીંયા ઉપસ્થિત દરેક આત્માઓને મારા હૃદયથી આ પ્રસંગ નિમિત્તે આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ. જય સિયારામ. ગુરુની પ્રતિમા પાડશે, કરે સદગુરુની સેવ, આખર લગી રહે એક તાર, તો મનુષ્ય નહીં એ દેવ. કુળ મર્યાદા ખોઈ કે ગ્રહે જો કોઈ સદગુરુ કો સાર, તો ભવસાગર કી વાટમાં કબૂ ન લોપે કાળ. કૃપા ભઈ સબ ભેખ કી, અંતરની ફળી આશીષ, દાસ સવો દંડવત કરે, સદગુરુ ચરણ ઉપાસી. સકલ સૃષ્ટિના સંતના ચરણોનો છું દાસ, અનુભવ ચક્ષુ આપજો, કરું વાણી પ્રકાશ. એક હરિ, એક ગુરુ, એક સંત, એક સાધુ અને એક ભગત. આજ આપણા બહુ જૂનામાં જૂનો ધર્મ પ્રધાન દેશ, સમર્થ પુરુષોનો દેશ, ઋષિ મુનિઓનો દેશ, સાધુ સંતોનો દેશ, ભક્તોનો, જતી સતીનો દેશ, સુરા સંતોનો દેશ. અને જે દેશમાં પરમાત્માને અવતાર લેવાની ઈચ્છા થાય, એ દેશમાં જો આપણે અવતર્યા હોય તો આપણે કેટલા બળભાગી છે. આજે એ ધરતી કોઈ સામાન્ય ધરતીનો પરિભાવ નથી. ભારત દેશને વિચારતા વિચારતા આપણને ખુદને આશ્ચર્ય થાય કે આપણામાં કંઈ હાજુ નથી, આપણે કંઈ બરાબર નથી, આપણાથી કંઈ થાય નહીં, આપણે શું કરી શકીએ? અરે ભલા, અયોધ્યામાં જન્મ લીધા પછી રામજીને જો ગુજરાતમાં આવવાની ઈચ્છા થતી હોય, મથુરાની જેલમાં જન્મા પછી પણ કૃષ્ણને જો નગરી
રાજધાની સ્થાપવાની જો ગુજરાતમાં ઈચ્છા થઈ હોય અને રણુજાનો રાય એ દ્વારકાધીશ અજમલજીના વચને જઈ અને પાછો જો એ ગુજરાતમાં સવા બાપાને ઘેર આવતો હોય તો ગુજરાતની ધરતી આ ધરતીનો પરિભાવ છે. આ વખાણની વાત નથી, પણ મોટો ફાયદો આપણને એ છે કે બીજાને સાધુના દર્શન કરવા હોય તો થોડું દૂર જવું પડે, કોઈને દાન કરવું હોય તો દૂર જવું પડે, પુણ્ય કરવું હોય તો દૂર જવું પડે, સેવા કરવી હોય તો દૂર જવું પડે, પાપ ધોવા હોય તો દૂર જવું પડે. ગુજરાતની ધરતીને તો કોટી નમસ્કાર છે કે માણસને કરવું હોય તો ક્યાંય જવું ન પડે, ખાલી હાથ લંબાવવાની જરૂર છે. એની સાબિતી અને સાક્ષી તમે જુઓ. અઢીસો વર્ષ અંગ્રેજોએ રાજ કર્યું ને ભગાડવામાં જો ગાંધીજી હોય તો આપણા ગુજરાતના છે. અને આટલા વર્ષ જાતા 29 રાજ્ય હોવા છતાંય સર્વશ્રેષ્ઠ રાજ્ય આજ ગુજરાત છે. અને ગાંધીજી પછી એ દોડીને ભેરા થઈ જનાર આજના વડાપ્રધાની પણ ગુજરાતના જ છે. અરે ચંદ્રલોકની સફર કરનાર મહેસાણાની પટેલની દીકરી પહેલી એ પણ ગુજરાતની છે. ધનાઢ્યમાં વિદેશોમાં નહીં વિશ્વમાં જેના નામ છે એવા એ પણ ગુજરાતના છે. અરે બીજા રાજ્યમાં કથાકારો છે, પણ મોરારી બાપુ અને રમેશભાઈ જેવા જો મળ્યા વિશ્વ વિખ્યાત તો એ ગુજરાતે આપ્યા છે. અરે કલાકાર આખી દુનિયામાં હશે, 29 રાજ્યમાં હશે, પણ વિશ્વ જેને આજ સલામ કરે કાન અને દાન પણ ગુજરાતના આપેલા છે. ગુજરાતની ધરતીએ નરસિંહ મહેતા, અરે મીરા ભલે મેવાડમાં થઈ પણ એને ગુજરાતની ધરતી ગમી, દ્વારકાધીશના ચરણમાં એને સમર્પિત કર્યું જીવન. દ્વારકાધીશને ભેટી અને પોતે દ્વારકાધીશમાં સમાણા. આ ગુજરાતની મજા. ગુજરાતની જેટલી વાત કરી એટલી ઓછી છે. આ ધરતીનો જેવો પરિભાવ છે કે જો કરવું છે તો દૂર નથી. અરે મેં ઘણી વાર કીધું છે કે બીજા કેટલાય રાજ્યો છે એની અંદર વૈષ્ણવ દેવી જાઓ, તિરુપતિ જાઓ, બદ્રીનાથ જાઓ, કેદારનાથ જાઓ, અરે રણુજા જાઓ, તમે શામળાજી જાઓ, હરદ્વાર જાઓ, જ્યાં જાઓ ત્યાં ગુજરાતના આશ્રમ છે. અને મફત ખબર આવે એટલા પણ ઘણા આશ્રમ છે. મફત સૂર આવે એવા બીજા રાજ્યના આપણા ગુજરાતમાં આવીને કોઈ મફત આશ્રમ ખોલ્યા નથી. ગમે એ ધર્મ સ્થાને જાઓ ને પૂછો તો હવ પેલા વૈષ્ણોદેવી કે ગુજરાતથી આવ્યા છે. હરદ્વાર જાઓ તો ભીડ જોવો તો ગુજરાતીઓની, કેદારનાથ જાઓ તો ગુજરાતીઓ. કેટલો પૈસો વાપરે, પાછા હાવ નવરા, કાંઈ કરવાનું નહીં. સાવ સત્ય સનાતન વાતમાં જરાય ખોટી નહીં. ગુજરાતી કોઈ દી પરસેવો વાળવામાં, મહેનત મજૂરી કરવામાં સમજતો જ નથી. બોલવાથી જો પૈસા મળતા હોય તો સહી ન કરે, સહી કરવાથી પૈસા મળતા હોય તો ઓફિસે ન જાય, ઓફિસે જવાથી પૈસા મળતા હોય તો વર્કકામ ન કરે, અને મહાણા રાખવાથી જો પૈસા મળતા હોય તો જાય તે કામ ન કરે, અને સાઈડ ઉપર ના જાય. અને સાઈડ ઉપર જવાથી જો પૈસા મળતા હોય તો એ મજૂરી તો ન જ કરે, ન જ કરે. કદાચ કરે તો એક જ વર્ષ કરે, બીજા વર્ષે ધંધો પડાવી જ લે, ગમે ત્યાં જાય. સત્ય સનાતન છે. કહેવાનો ઉદ્દેશ કે ભલા માણા
જામ સાહેબે એવો વિચાર કર્યો કે રાજાની શહેનશાહી હોય, અરે રાજાની શોભા હોય, રાજાનો માન માભો હોય, પણ રાજાથી વિશેષ જો કોઈ સંતનો માભો હોય તો આ શું કહેવાય? કથાની અંદર ઇતિહાસમાં લખેલું છે, 12 પંથના સંપ્રદાયના સાધુને જેલની અંદર પૂરી 12 ક્યારા બનાવ્યા હતા માટીના. જવ આવે ને જવને તાવડીની અંદર ભૂંગીને, દેશી શબ્દ છે ભૂંગું એટલે શેકવું, ભૂંગીને 12 ક્યારામાં વવરાયા હતા કે આ રાત દી તમે ભજન ગાવ, તંબુરા લઈને ફરો, તમારી વાંહે આટલી બધી પબ્લિક રખડે છે શું? તમે ભગવાનને જોયો છે? જેના ક્યારામાં જવ ઉગે એને છોડવાનો છે. ત્યારે મોરાર સાહેબને પણ પૂર્યા હતા. એ 12 સંપ્રદાયના ક્યારામાં જવ થોડા થોડા ઉગ્યા, ઝાઝા ન ઉગ્યા. મોરાર સાહેબના ક્યારામાં આટલા જવ થઈ ગયા 3 દિવસમાં. રાજાએ મોરાર સાહેબને હુકમ કર્યો કે આજથી તમે છૂટા. મોરાર સાહેબે કીધું, હે રાજન, સાધુ સંત ફકીર ભગત ભેખધારી બાનાધારી બધાય સતાધીશ હોય નહીં, પણ એ પરમાત્માના બંદા તો છે ને, કંઈક ભજન તો કરે છે ને. તારે જો છોડવા હોય તો બધાને છોડ, નહીતર મારે છૂટવું નથી. એ રાજાના મોરાર સાહેબના કહેવાથી 12 સંપ્રદાયના સાધુને છોડ્યા ને પછી એ જામ સાહેબ મોરાર સાહેબના શિષ્ય બન્યા હતા. પછી જામ સાહેબે કીધું કે મોરાર, આપણે મોટો સંત મેળાવડો કરવો છે અને તમારા જેટલા પરિચયમાં સાધુ એને બોલાવો. ત્યારે ખંભાળિયાની અંદર જલારામ બાપાને રસોડાનો કારભાર આપ્યો હતો, જ્યાં મોરાર સાહેબ અને ઘણા બધા સાહેબ સંપ્રદાયના સાધુ સંતો મહંતો ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. સ્વાભાવિક છે, કોઈ કાર્યભારી હશે જે વહીવટ સંભાળનારો, એને કંકોત્રા લખેલા રાજકોટમાં રાણીમાના દીકરાને. તો થોડોક અક્ષર ફેરવીને લખ્યો, કંઈક આંતરિક અંટાશ હશે કે જામ સાહેબ મોટો મેળાવડો કરે છે, અહીંયા મોરાર સાહેબની હાજરી છે, ઘણા સાધુ સંતોની હાજરી છે, અને જો તમારે આવવું હોય તો સમજીને આવજો, અહીંયા લોઢાના ચણા ચાવવાના છે. આ ટપાલ રાણીમાના દીકરાએ વાંચી. મારો કહેવાનો જે ઉદ્દેશ છે એ સમજજો. ટપાલની અંદર જોયું કે સંત મેળાવડામાં આવો તો સમજીને આવજો, લોઢાના ચણા ચાવવાના છે. ઓહો, રાણીમાને ખબર પડી, બેટા હોય એ તો મોરાર સાહેબ છે, મોટા મોટા સંતો મહંતો છે, એમનો આ અવિવેક ના હોય, પણ કોઈ લખાણ કરનાર હશે, કોઈ એને કદાચ એવી કમોતી હુજી છે તો લખ્યું છે. આપણે એવો રોષ ન રખાય કે ના, મારે જવું છે, જવું છે ને લોઢાના ચણા ચાવવા છે. એ રાણીમાના દીકરા આવી અને મેળાવડામાં દરવાજાની બહાર બેસે છે. કોઈ એમને પૂછે, અંદર આવો ને, તો ચીઠી બતાવે, કંકોત્રી બતાવે, અંદર નથી આવવું, ખાવું નથી, ચા નથી પીવી, આ જેને લખ્યું છે એને કો લોઢાના ચણા લઈને આવે. બહુ કરી. મોરાર સાહેબને, સાધુ સંતોને, મહંતોને ખબર પડી કે રાણીમાના દીકરા બહાર બેઠા છે. ઓહો, જઈને સ્વાગત કર્યું કે આપ પધારો, કેમ આજ રોષમાં છો આપ? મોરાર સાહેબને આમ કરીને આમ ટપાલ બતાવી.
મોરાર સાહેબે કીધું, સંતોએ કીધું, જલારામ બાપાના બોલાયા કે હોય કોઈએ લખ્યું છે આમાં અમારો કોઈ દોષ નથી, આપનું સ્વાગત છે કે નહીં. આ લખાણ છે એ પ્રમાણે લોઢાના ચણા લાવો. કેવી વાત કહેવાય. એ લોઢાના ચણા બનાવીને આપ્યાની બેઠા બેઠા લોઢાના ચણા ખાધા. તેથી મોરાર સાહેબ પણ એમના ચરણમાં શીશ નમાઈ. ત્યારે બધા સાધુએ કીધું કે મોરાર આપ તો સાહેબ છો, કેમ આના ચરણને માં? કે ભલા તને ના ખબર પડે, ઠાકર ક્યાં ક્યારે પ્રગટે એની કોઈને ખબર ના પડે. કહેવાનો ઉદ્દેશ કે ભક્તિ, ભગત, ભગવંત, ગુરુ, ચતુર નામ વપુ એક. વપુ એટલે ધારા, ચારેની ધારા એક છે. કઈ ધારા છે? તાકે પદ વંદન કરવું નાશે વિઘ્ન અનેક. અનેક વિઘ્નનો નાશ કરવા વાળી ચારેનું ધારા છે. ભક્તિ ભગતની, ભગવંતની અને ગુરુની. આજ ભલા પહેલા આપણે સંતો ભક્તોની વાત કરીએ. મોટી વાત ઉપર પછી જઈશું. ધોળામાં ધના ભગત થઈ ગયા. ચોમાસાનો ટાઈમ, બૈરાએ ફાંટ ભરી દીધી ઘઉંની. પહેલા તો ફાંટ હતી ને, અત્યારે જે વાવણીમાં નવી નવી જે પદ્ધતિ આવી નહોતી. એક હળ હતું અને ક્યાંક ક્યાંક કદાચ બળદ હશે ને તો માણાથી જ ખેંચતા હતા. ફાંટ લઈને ઝાપા બહાર નીકળ્યા ને જમા થામી મળી કે ભગત કિધર જાતા હૈ. દેશી માણસ હિન્દી બોલતા આવડે નહીં, પણ સાધુ સંતોનો સંગ ખરો ને, કે વાવના કેવો જાતા હૈ. તો આજ અમારા માટે ભોજન પ્રસાદની કંઈક ભગત વ્યવસ્થા કરી દો કે બાપુ વાવણીનો ટાઈમ છે, ઘરે તો હવે જવાય એવું નથી, પણ આ ફાંટમાં ઘઉં છે, આ બધાએ આપ લઈ જાઓ જમાત, આપની મેળાએ રાંધીને ખાઈ જાઓ. ધના ભગત આયલા ખેતર, સાધુને ઘઉં આપી દીધા. વચમાં ઓકરો આવ્યો, ઓકરો. એ ફાંટમાં વેરું ભરી, રેતી રેતી વેરું વેરું ભરી અને આખો દી ચાહે વાવ્યું. કારણ કે ઘરેથી આવે ભાત લઈને તો એમને એમ ન થાય કે આ નવરા બેઠા શું કર્યું, અને કોઈને ખબર ન પડે. આખો દી વાવી નાખ્યું આખું ખેતર વેડુંનું. બધાને ખેતરમાં જે વાવ્યું થયું. ધના ભગતના ખેતરમાં તુંબડાના વેલા થયા. ધના ભગત નવીન પામ્યા કે આવો આવી વેરું અને થયા તુંબડા. ટાઈમ જાણે પૂરો થયો, તુંબડું ફોડે ને તરત ઘઉં, કંઈ ઝાપટવાનો નહીં, ઉપણવાનું નહીં. ઠાકર દે તો કેટલું દે. તુંબડાના વેલા થયા ને વેલામાં તુંબડા થયા ને તુંબડાને ફોડ્યા તો ડાયરેક્ટ ઘઉં, નહીં ઝાપટવાના નહીં ઉપણવાના. આ આપણા ભારત દેશની ગણો, આપણી ધરતીની મજા ગણો. એ ધોળામાં થઈ ગયા ધના ભગત પટેલ સમાજમાં. પણ ભાવના ગણો. આજ આપણી ભાવના ક્યાં છે? ભક્તોની ભાવના તો તમે જો આપણે ન સમજી શકીએ. નાની નાની વાત કરવાનો મતલબ એ છે કે આપણે એ ધરતી ઉપર છીએ કે ક્યાંક ના ક્યાંક સમર્થ પુરુષો આજ આપણી વચ્ચે છે, સત્તાધીશ પુરુષો આજ આપણી વચ્ચે છે. અને જો જેને કંઈ કરવું હોય તો લક્ષબાદ બને. લક્ષબાદ કોને કહેવાય? એક બાપ દીકરો ઘોડો લઈને નીકળ્યા, બે જણા માથે ચડી ગયા. રસ્તામાં બીજા માણસો મળ્યા. ભલા આ લોકો મૂર્ખા નથી? એક જણો હાલે ને એક જણો ઘોડા પર બેહે તો વાંધો શું છે? બે જણા ઘોડા પર બેસી ગયા. બાપે વિચાર કર્યો કે વાતે સાચી છે. બાપ ઉતરી ગયો, બેટાને ઘોડા પર બેહારીને બાપ લગામ લઈને હાલ્યો જતો હતો. બીજા વટે માર્ગો મળ્યા કે આજના જવાનિયા તો જોવો, ગઈઢા ગઈઢા બાપને હલાડે ને જવાન ઘોડે બેવે. છોકરો ઉતરી ગયો ને બાપાને ઉપર બેહર્યા.
વળી અડધો કિલોમીટર ગયા તો બીજા મળ્યા કે આજના આ વડીલ ડોહા તો જો છોકરાને હલાડે, એ અડધો ટાણપો ઘોડા પર બેઠો છે. ભાઈરે કરી બે ઉતરી ગયા. બે ઉતરીને ઘોડો લઈને જતા હતા. બીજા હામાં મળ્યા કે મૂર્ખના સરદાર નથી, ઘોડો છે ને હાલીને જાય છે. એટલે બે ખીજાણા પાછા હતા એમ બે ચડી ગયા કે લક્ષ્ય બાદ સિદ્ધાંત બાદ એક વસ્તુ નક્કી જ્યારે કરી તો જીવનમાં લક્ષ્ય બાદ પુરુષ અવશ્ય મંજિલ સુધી પહોંચી શકે છે. પહેલાનો સમય કેવો હતો? આ બૈરાઓને પૂછો. દૂધની અંદર છાશનું મેરવણ નાખી સીબું ઢાંકી દે, 4:30-5 વાગે ખોલે, દહીં થઈ જ જાય. આજ દહીં થવાનો વારો જ નથી આવતો. આપણે માન કંઈક નક્કી કર્યું તો 10 મિનિટમાં બીજા મળે. અરે તું આ પૂજા કરીને, વળી બીજો દી થાય તું આ ગુરુ પાસે હાલને, ત્રીજો દી થાય તું આમ કરીને, ચોથો દી થાય કે તું ધ્યાન કરીને. એટલા ભિન્ન ભિન્ન મત મતાંતરો છે, એટલી ધર્મ પરંપરાઓ છે. કહેવાનો ઉદ્દેશ ખોટું નથી, પણ બધાએ ઘોડે તો ચડાતું નથી ને. જેવી શક્તિ એવી ભક્તિ. એથી વિશેષ કદાચ કોઈ સમજી શકે પણ કરી ન શકે. જ્યાં અધિકારપણું આવે, જ્યાં પાત્રતાની વાત આવે, એ જીવનમાં એની કોઈ આંબી ન શકે. જે ખાતાનો જે જીવ છે એ ખાતામાં જ સમાય છે. બાકી લાખ પ્રયત્ન કરો, સલીલ કદી ન સુધરે. 100 સંતન કે સંગ, સિંધરીને લઈને બોરો ગંગમાં તોય તંગની તંગ. સિંધરી હોય ને ગંગાજીમાં ડબોળો તો ટાઈટ જ રહે. 100 સંત સમજાવે તો બી ન સમજે. કારણ શું? જે ખાતાના જે જીવ છે એ ખાતાના આત્માઓની ઓળખાણ હોય છે, અને એ ઓળખાણે કરી સંજોગ અને મિલન થતા હોય છે. એની એક મજા છે. પણ છતાંય આ દુનિયાની અંદર એક શબ્દની ધારાની આપલે મૂકી છે. ખબર નહીં કેમ એને બનાવ્યું છે, પણ બધાને જો કંઈ પ્રાપ્ત થયું હોય તો નાડીના સાબિત બની જાઓ, ઇન્દ્રિયોના સાધ બની જાઓ, અને વાચાના સાબિત બની જાઓ. બસ વાત ત્યાં પૂરી થઈ જાય છે. કે બોલો એટલું તમે પાડો, અને કાં પાડવાની તાકાત હોય ને એટલું બોલો. બેમાંથી તમને જે ફાવે તે. પણ 12 વર્ષે તમારી વાણી સિદ્ધ થઈ જાય, એમાં 2 મતની સંતોની એમાં સહી છે. 12 વર્ષનો યોગ બતાવ્યો, 12 વર્ષની ભક્તિ બતાવી, 12 વર્ષની કમાણી બતાવી, 12 વર્ષનો કર્મકાંડ બતાવ્યો, અને 12 વર્ષની ઉપાસના બતાવી. 12 વર્ષની મહેનત કેમ? એનું શું કારણ છે? 12 વર્ષની મહેનત બતાવી છે કે રખે કંઈ કરતાય જીવનની અંદર એવી દિશા મળી જાય કે જે દિશાની અંદર આપણું ઘર છે, આપણું વતન છે, જ્યાં આપણું મુકામ છે, જ્યાં શાંતિ છે, જ્યાં ત્રિવિધિ તાપ નથી, એવી પરમ ગતિની પ્રાપ્તિ માટે બધાએ મથી રહ્યા છે. કારણ કે પૂર્વના કર્મ સંજોગે, પ્રાલબ્ધના યોગે આ બધા આવી તો મળ્યા છીએ. કેટલો ટાઈમ? અરે આવ્યા હતા, શું કરવા ને શું કરી રહ્યા છે? સાહેબ સંપ્રદાયની એક વાણીની એક લીટી, મતી કેમ મૂંઝાણી તારી, વણજે આવ્યો વેપારી. ગોરધનભાઈ કેવો શબ્દ માર્યો! તારી બુદ્ધિ કેમ મૂંઝાઈ ગઈ આવનીમાં આયા પછી? વણજે આવ્યો. વણજ કોને કહેવાય? વેપાર. વેપાર કોને કહેવાય? નફો કરે એને. મતી મૂંઝાણી કેમ તારી? તો વણજે આવ્યો વેપારી. તોય કમાવા આવ્યો છું, તું કેમ ખોઈ રહ્યો છું? ખબર નહીં?
અરે જે થનાર થઈ ગયું, પણ હવે પછી શું? સાધુ સંતોની સેવા કરી લો, કંઈક ભગવાનનું ભજન કરી લો, કંઈક પરમાર્થ કરી લો, કંઈક સારા વિચારોનો સંગ્રહ કરી લો. આ બધી મહેનતનો અર્થ તો એક જ છે કે રટણ કરતા કરતા જેનું મન જે વસ્તુથી માને છે એની અંદર એ સ્વરૂપી બની જાય છે. આ સત્ય સનાતન છે કે મન કેવું એને કોઈ ન કહી શકે. જેની સાથે વિશેષ નાતો ધરાવે છે એવું બની જાય છે. સમરણ અને સેવા થકી હરિહરિ કરતા હરિરૂપ થઈ ગયા. ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા ભક્તો પણ ભગવાનની પદવી પામી ગયા, જે આપણી નજર સમક્ષ છે. ખબર નહીં શું હશે, પણ બનવાનું બની ગયું. ઉનાળાના સમયની અંદર ધોમ તાપની અંદર, ઉજળ જંગલની અંદર, ઘનઘોર જંગલની અંદર એક ફકીર રહેલો આવે છે. એટલો થાક્યો એને ખુદાને પ્રાર્થના કરી, હે ખુદા ચढ़ने के लिए एक घोड़ी दे, मैं थक गया हूँ. हे खुदा मेरे को चढ़ने के लिए एक घोड़ी दे, मैं बहुत थक गया हूँ. हे खुदा मुझे चढ़ने के लिए एक घोड़ी दे, मैं बहुत थका हुआ हूँ. बीजी बाजू એવું બન્યું, રાજા શિકારે નીકળેલા ઘોડી લઈને, અને ઘોડીએ થાણ દીધું. બચ્ચાને શું કરવું? તો રાજા વિચાર કરે કે કોક માણા મળી જાય, આ વસેરીને ઉપાડનાર તો મજા આવે. એમ વિચાર કરતા કરતા હેલા જાય ને બરોબર ફકીરને જોઈ ગયા રાજા કે એ અહીંયા આવ, આ વસેરીને ખંભે ઉપાડી લે. રાજા કે ના, કેવી જ પાડવી? વસેરીને ખંભે નાખી. हालता हालता विचार करे, खुदा मैंने तेरे को ये बोला था कि मेरे को चढ़ने के लिए एक घोड़ी दे, तेरे में सुनने में थोड़ी फर्क हुआ. मांगी थी चढ़ने के लिए, तेने दे दी उपाड़ने के लिए. अब तो कोई रास्ता नहीं है, तो ही कोई मती सुझा, तो इनमें से मेरा तो छुटकारा होवे. ફકીર ને વિચાર આવ્યો કે લાઈને હાલતા હાલતા પડી જવું એટલે મને મૂકી દેશે. પગની આંટીનું ઠેબું મારી ફકીર પડી ગયો, એટલે વસેડું પડી ગયું કે તું મારી નાખીશ વસેડીને, તું તો રાંકો છો, નહીં ઉપાડી, એક ભાગ ભાગ. તરત ઈશ્વરે મુક્તિ આપી દીધી. એમ થનારી ભલે થઈ જાય, પણ બંદગી જો સાચી થઈ જાય તો ગુરુ હજી આપણી પાછળ આપણને ગોતી રહ્યા છે કે એવા કોઈ બંદા છે, તો એ મુક્ત કરવાનો તો એમનો એક સ્વભાવ છે. મુક્તિ આપવાનો તો સ્વભાવ સદગુરુનો છે, મોક્ષ આપવાનો સ્વભાવ સદગુરુનો છે, પરમાર્થી સ્વભાવ સાધુ સંતોનો છે, ગુરુવા પુરુષોનો છે. રાત દિવસ એવા ઉગ્રભાગી અંકુરી આત્માઓને ઢૂંઢતા જ ફરે છે. એવું કહેવું પડે. બાકી તો એ પુરુષો તો એવા શુદ્ધિમાન હોય છે જે તનની જાણતા હોય છે, મનની જાણતા હોય છે, કેવળ સમયની રાહ હોય છે. આ સત્ય છે. તો આ રીતે આપણે આ જામનગરની ધરતી ઉપર મળ્યા, ગોરધનભાઈના પ્રેમને લવસ થઈ આજ બધા બહુ મોટી સંખ્યામાં આપણે મળ્યા છીએ. તો આપણને એક વિચાર આવે કે અલખની જ્યોતના અંજવાડે, એના પ્રકાશના અંજવાડે અસંખ્ય પુરુષો ન્યાલ થઈ ગયા છે. તો આપણે એ માર્ગ ઉપર ચાલીએ.
એ ધર્મ પર ચાલીએ, એ રેણી દ્વારા ચાલીએ, એ વિવેક લઈને ચાલીએ, એવી શાન લઈને ચાલીએ. સાધુ સંતો ગુરવા પુરુષો રાત દિવસ આપણા માટે કેટલી મહેનત લે છે, શું એમને જરૂર છે, છતાં કેટલી મહેનત લે છે. કોના માટે લે છે? એમના જે છે એના માટે લે છે, પોતાના માટે લે છે, પોતાના જે છે એના માટે લે છે. અને રાત દિવસ જો એ મહેનત કરતા હોય તો હું તો એ વસ્તુને માનું છું કે ઉચ્ચ જ્ઞાનની જરૂર નથી, ઉચ્ચ યોગની જરૂર નથી, ઉચ્ચ ધ્યાનની જરૂર નથી. અને કદાચ મન ના માનતું હોય તો ભલે કરે, બાકી જ્યાં સુધી સદગુરુ ચરણમાં વિશ્વાસ, દ્રઢ વિશ્વાસ જ્યાં સુધી બેસતો નથી, એટલે કરોડો વર્ષ જતા રહે ગમે સંતના સંગમાં, ગમે સાધુના સંગમાં, ગમે ગુરવા પુરુષના સંગમાં, કદાચ વર્ષો વિતાવી નાખે તો એમાં કાંઈ ફેર ન પડે. દ્રઢ વિશ્વાસ વિના, અને દ્રઢ વિશ્વાસ એવી એક મૂડી છે કે વિશ્વાસના ઘરમાં તો એ વસે છે, તરત મિલન થઈ જાય. એને ક્યાં ગોતશું? ગોતે ક્યાંય જડેવો નથી, પણ એ વિશ્વાસના ઘરમાં વસે છે, એ વિશ્વાસમાં વસે છે. પણ કેવા વિશ્વાસમાં? દ્રઢ વિશ્વાસમાં. દ્રઢ વિશ્વાસ કોને કહેવાય? જેના ચરણે પડી જાઓ, તન મન ધનથી સમર્પિત જ્યાં થઈ જાઓ, વાત પૂરી થઈ જાય. પછી સુંદરદાસજી તો એવું કહે છે કે ભલે ગમે એવો માર મારે, ગમે એટલી ગાયરું દે, ગમે એટલી પરીક્ષા કરે, ગમે એટલા હેરાન કરે, અને ગમે તે દરજે મૂકે, છતાં એને બીજો વિચાર ન આવે. એવા શિષ્યો છે ને એ પારસ રૂપ બને છે, સંત સ્વરૂપ બને છે. અને એવી ધર્મની પરંપરા આજ વેલી કેટલી આપણા ભારતની અંદર, ગુજરાતની અંદર ફાયલી છે. તીર્થસ્થાનની વાત જુદી છે, દેવસ્થાનોની વાત જુદી છે, અને આપણા ગુજરાતમાં જે સંતોએ ધર્મસ્થાનો ઊભા કર્યા છે અને એ પરંપરા જુદી છે. એની અંદર એટલી બધી મહેનત છે. તમે પરબ જાઓ, સતાધાર જાઓ, સાયલા જાઓ, દુધરેજ જાઓ, ઘણા સ્થાનો છે, પાળિયા જાઓ. ધર્મસ્થાનો કોને કહેવાય? જે સંત પુરુષોએ મહેનત કરી, જે કોઈ ઈષ્ટને મળ્યા, જે પરમાત્માને મળ્યા, જે ગુરુને મળ્યા, ચેતન પુરુષો સાથે નાતો થયો સંતોને, અને જેને ધર્મની પરંપરાને સ્વીકારી, ધર્મની પરંપરા બાંધી, અને એમને જે વસ્તુ પર વિશ્વાસ આવ્યો એ સંસ્કારને દ્રઢ કરવા, ધર્મ સંસ્કૃતિને પરંપરામાં ગોઠવી, અને જેને ધર્મને જીવંત રાખવાનું કામ કર્યું છે, ચેતન પુરુષો અને દેવી દેવતાઓનું જ્યાં મિલન છે એને ધામ કહેવાય છે, એને ધર્મસ્થાન કહેવાય છે. તો આપણા ગુજરાતની અંદર ધર્મસ્થાનો ઘણા છે, અને બધાય પુરુષોએ આગળ, મહાન પુરુષોએ બહુ જ મહેનત કરી છે, અને એના નામના આધારે આજ ઘણા પુરુષો પોતાની સેવા દ્વારા, પોતાના ભજન દ્વારા પોતે કૃતાર્થ બની અને પાર પામ્યા છે. કરવું જ છે તો દૂર નથી, પણ ફરક ક્યાં છે? સારું ને નરસું આપણી નજરથી જે દેખાય છે અહીંયા આપણે ભૂલા પડી જાવી છે. કે દ્રઢ વિશ્વાસ કોને કહેવાય? આજે શેઠ સગાડસાના ઘરે અઘોરી તરીકે ભગવાન આવ્યા તો શેઠ સગાડસાને ક્યાં ખબર હતી કે મારે અહીંયા ભગવાન આવ્યા છે? તમે વિચાર તો કરો, ક્યાં સુધી પહોંચ્યા? અરે કબીર સાહેબ હોય, શવારામ બાપા હોય, ભાણ સાહેબ હોય, જેને સાક્ષાત પરમાત્મા સાથે કોલ કરાર થયા છે, એવા પુરુષને બાદ કરતા જ્યારે વિચાર કરીએ
તો ભક્તોની નેકી ટેકીને આપણે નમસ્કાર કરવા પડે. કે અઘોરીના રૂપમાં જો આવતા હોય અને સાધુને જમાડીને જમવાનું, જેને વ્રત રાખ્યું હોય એને ક્યાં ખબર હતી કે મારે અહીંયા ભગવાન આવ્યો છે, પણ માગ્યું એ દેવા તૈયાર થઈ ગયા. તમે વિચાર તો કરો. વિશેષ કથા નહીં કરી, પણ કથાનો સાર જુઓ કે પોતાને ખબર નથી ભગવાન છે, પણ ક્યાં સુધી. એક પોતાના નિમાધારી ધર્મને જાળવવા માટે, જો નિમાધારી ધર્મને આજ કોઈએ ના જાળવો હોત તો આજે માર્ગે કોણ હાલત. સાધુ સંતોની સેવામાં કોઈએ પગ જો પાછો કર્યો હોત તો આજ કોણ સાધુ સંતોની સેવા કરત, કોણ વિશ્વાસ કરત. અરે ગમે એવા સંકટ પડ્યા છતાંય જે ફાટી ગયા પણ ફીટા નથી, એવા પરશુના દાખલાએ તો આજ કરોડો મનુષ્યોને શાંતિ બક્ષિસ કરી છે, સાચો રાહ બતાવ્યો છે. સત સંગ્રામે રહ્યા પગ ખોડી. સવારામ બાપાએ કીધું કે ગમે એવો સંગ્રામ આવ્યો, પગ ખોડ્યા પછી પગ પાછો નથી લીધો. 100, 200, 500 માણસની મેદનીમાં તો કદાચ કોઈના પટકારાથી પણ માણસ બચી જાય, કોઈના અવાજથી પણ માણસ સુરવીર થઈ જાય, પણ રાત્રિના સમયે પતિ પત્ની ઘરે હોય અને સાધુને જ્યારે કેલૈયાને ખાંડીને જાણે ખવરાયો છે, વાણિયાના દીકરા, એ ધર્મ કેવી રીતે જાળવ્યો હોય છે, એ સમય કેવો હોય છે. આપણને એક વિચાર આવે. હું સમજુ છું નિર્ગુણ નિરાકાર વાતને પણ ને નિર્ગુણ સાકાર વાતને પણ સમજું છું. ચાહે વાત ગમે એ હોય. આજ ઘણા બધા દાવો કરે છે અમે ધર્મને જાણીએ છીએ, અમે સંતોને જાણીએ છીએ, અમે ધર્મની બધી રીતને જાણી છે, બધા મંત્રોને જાણી છે. હું પણ માનું છું જાણતા હશો, પણ શું ફરક પડી જાય? કાંઈ જ ફરક ન પડે. સમાગમ થવો, મહાન પુરુષના હૃદયમાં આપણું સ્થાન થવું, એ જ મોટી વાત છે. બાકી રાત દી તમે હારે સંતોની હારે ફરો, કાંઈ ફેર ન પડી જાય. કોઈ પણને કદાચ એવું હોય કે હું ધર્મની બધી રીત જાણું છું, કરી બતાવો, કરી નહીં શકો. અને કદાચ તમે કરી શકશો તો તમારા સંજોગે એવા તમને સમર્થ પુરુષ નહીં મળે. અને કદાચ એવા સમર્થ પુરુષ હશે તો એને સમજનાર કોઈ શિષ્ય નહીં હોય. અને આ દોઢ પહેલેથી હાલી આવી છે. જ્યાં જો અહીંયા સાધુ સંતને જો કોક 1, કોક જાગ્યા 2, કોક જાગ્યા 1.5. આનું શું કારણ? સંતો થોડા કાગડાના ટોળા લઈને ફરે છે. પણ ભલા અનુભવી પુરુષ છે, જ્ઞાની છે, ચિંતકો છે, વિચારકો છે, ધનાઢ્યો પુરુષો છે, એને સમજવામાં જગતની બુદ્ધિ ટૂંકી પડે તો આ સત્તાધીશ પુરુષોને કોણ સમજી શકે? આ તો વાતું છે આપણને રાજી કરવા. બૈડો થાબડે તારા જેવો કોઈ છે નહીં, તારા જેવો કોઈ છે નહીં, એમ કરી કરીને માર્ગે વારે છે. બાકી મુલાકાત કરવી, સમાગમ કરો સંતનો, આ તો ફના જગત ફેલાણી. સવારામ બાપાએ કેવા શબ્દો વાપર્યા છે. ફના જગતમાં શું ફેલાણા, મોજુ વિરલે માણી, રાજા રાવણ જેવા હાલ્યા ગયા, એ મોટી અંધાણી. સમાગમ કરો સંતનો. સમાગમ કોને કહેવાય? હુંમાં તું અને તુંમાં હું, અહીંયા ભૂ જેવી ભૂ, એને સમાગમ કહેવાય. જ્યાં બે નથી, છે એક અને બે કાં ભાડ. તારો ઓટલો તું કાં વાડ, અરે હું તું જાય મરી તો વહેરી આઈ હરી. હરીને ક્યાં ગોતવાના છે? સમાગમ ન કરી શકે. ઘણા પુરુષો આજ મથી રહ્યા છે, ધર્મને જાણે છે. તો હું એટલા દાવા સાથે કહું છું કે એ પુરુષોની જે મોજ ફકીરી હતી એ ક્યાં? એ પુરુષોની જે તાકાત હતી એ ક્યાં? એ પુરુષોની જે મસ્તી હતી ને અનુભવ હતો એ ક્યાં? તો વાતોથી તો ખબર શું પડે. અને આજ કોણ કોઈ પરીક્ષા કરે છે? આગળ તો પરીક્ષા સિવાય કોઈ માનતું નહીં. હરિદ્વારની અંદર રોહિદાસ ચમાણ નહીં, તમે જો ઠાકોરજી કે હાલીને આવે તો માનીએ.
આગળનો સમય જુદો હતો. એમને એમ કોઈ માનતા નહીં. ખરાખરીના ખેલ આવે જ્યારે પગ ખોડે એ મહાપુરુષોની વાત જ જુદી છે. તો આજ એવાના પડખા જો આપણે સેવી, અરે વાન ન બદલાય તો કંઈ નહીં, પણ હાન તો આવે ને, અને એની મસ્તી અસાની ન રહે. ઘણા બધા આત્માઓ આજ મહાપુરુષોની સેવા કરી, સંતોની નજીક રહી, ધર્મને કંઈક અંશે જાણી, કંઈક અંશે પોતાના જીવનમાં જે પોતાથી બને શક્તિ પ્રમાણે કરી, પોતાને મનને એને મનાવ્યું છે, અને મન માન્યું એટલે વાત પૂરી થઈ જાય છે. જ્યાં મન માની જાય છે અહીંયા એની વાત પૂરી થઈ જાય છે, પછી એને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ત્યાં આપણે કંઈ બોલવાનું રહેતું નથી. પણ અસલ સ્ટેજ તો જાણવા છતાંય એ સ્ટેજ ઉપર જ્યારે જાવું અને એક કક્ષાના પુરુષ મળવા, તમે ભલામણા વિચાર તો કરો કે રામદેવજી મહારાજ જો પ્રમાણ આપતા કે સાંભળો ભાઈ સંત સારા, અલખરા પરિયાણ ન્યારા, 4 જુગનો રાય પૂજો, અલખ ધણીના પાવ પૂજો, ને પૂજતા પારખ પડે તો સત રામદેવ સાચી બને. કેવી સાબિતી આપી આજ આવા પુરુષને ગોતવા જાવ એટલે. બોલા નહીં કૂવામાં મિલાડી નાખે તો આજ મળે એમ નથી. પ્રમાણ સાહેબ, પ્રમાણ કેવા પુરુષો આપ્યા હે કે જેને આજ છાપા, પેપર, ટીવી, પ્રસારણ, વાહનો કંઈ નહીં હોવા છતાંય જ્યાં જો અહીંયા હિન્દવા પીર, હિન્દવા પીર, હિન્દવા પીર, એક જ શબ્દ. મુલતાન દેશ ક્યાં આવ્યો? મક્કા મદીના પીર ફકીરોને ખબર પડી કે આવો કોણ છે હિન્દુમાં, કારણ કે આદ પૂરતો મુસલમાન જ છે, પીર હિન્દુમાં કોઈ પીર જ છે નહીં. અને એની લાંબી વાત નહીં કરું, પણ એનું પ્રમાણ મેળવવા આવ્યા અને એ પ્રમાણ એમને પ્રાપ્ત થયું ત્યારે એમને સલામ ભરીને કીધું છે કે તુમ હિન્દવા પીર સચ્ચા. આ કોઈ નાની વાત ન કહેવાય. અરે 12 સંપ્રદાયના આચાર્યોને પણ વિચાર આવ્યો. વિચાર તો કરો. બાવા બાળીનાથના ચરણે રહ્યા હતા. 12 સંપ્રદાયને વિચાર આવ્યો કે આટલી બધી સુવાસ પીર થઈને પૂજાય છે તો આને માપવો તો પડે ને, એમને એમ કેમ માની લેવાય? 12 સંપ્રદાયના આચાર્યો ભેરા થઈ એક જ થાવર બીજ નક્કી કરી, એક જ તિથિ, એક જ વાર અને એક જ દિવસ નક્કી કરી રામદેવજી મહારાજને આમંત્રણ 12 સંપ્રદાય એકી સાથે આપ્યું. રામદેવજી મહારાજ સમજી ગયા કે આમને અનુભવ કરવો છે. તરત જ આમંત્રણ ઝીલી લીધું, વાયક ઝીલી લીધું, સ્વીકારી લીધું. 12 સંપ્રદાયના એક જ દિવસે પાઠ પૂજન કર્યું અને 12 જગ્યાએ રામદેવજી મહારાજ દરેક ભક્તોને ખૂબ આનંદ કરાયો. જ્યારે 12 સંપ્રદાયના ભેરા થઈને મળ્યા ત્યારે ખબર પડી કે 12 બીજનો ધણી સાચો. 12 બીજનો ધણી હોવા છતાં એ બીજ બહાર છે, એ બહુ મોટી વાત છે. 12 બીજનો ધણી એ ત્યારથી એમને ઇલકાબ મળ્યો છે. 12 સંપ્રદાય સ્વીકાર્યું છે. 12 સંપ્રદાયને અસલ સનાતનની ધારામાં જોઈન્ટ કરનાર હોય તો રામદેવજી મહારાજ છે. હવે એ પુરુષની વિશેષ તો આપણે શું વાત કરીએ, પણ મહાપુરુષોના ઘરની અંદર જઈ તો ઘણા બધા વડીલો બેઠા છે, ઘણા બધા ધર્મ સંપ્રદાયને માનતા, સંતોને માનતા હશે. મોટા પુરુષોની વાત કરી તો એમની છાતી ગજગજ ફૂલે. નિર્ગુણ ઉપાસી જ્યાં જ્ઞાન કરવા જઈએ, 72,000 નાડીનું જ્ઞાન કરીએ, ત્રિકુટીનું જ્ઞાન કરીએ, ભ્રકુટીનું જ્ઞાન કરીએ, 52 બજારનું જ્ઞાન કરીએ, સોન શિખરનું જ્ઞાન કરીએ, ઈંગલા પિંગલાનું સૂક્ષ્મણાનું જ્ઞાન કરીએ, બધાને અઘરું પડે. પણ સીધી રીતે આ દુનિયામાં આપણને સમજાય છે કે સાધુ સંતો ભક્તોએ જે ભક્તિ કરી હોય તે શક્તિ આપે, હિંમત આપે, એવી જો વાત ગણાતી હોય મારા દિલથી, મારા વિચારથી, તો ભક્ત અને ભક્તિનો મહિમા વધારવા માટે સમયે સમયે જે પરમાત્માએ, ભગવાને કહો, ઈશ્વરે કહો, જે કામ ભક્તોના કર્યા છે
એ મોટી એક સહાય છે આપણા માટે. કારણ કે ભક્તિ અને ભક્તિની પરંપરા એ તો ગુરુ શિષ્ય વચ્ચે ચાલી આવતી પરંપરા છે, જેને કોઈ ન સમજી શકે. એ ઘરમાં જ્યારે કોઈ જાય અને એ ઘરમાં બેસે પછી એના બને તો એ ગુરુ જાણે ને શિષ્ય જાણે, બીજાને એમાં શું ખબર પડે. પણ આટલી બધી મોટી જો સબળતા માણસોને સંતો તરફ, સાધુ તરફ, ભક્તો તરફ જો જવાની ઈચ્છા થઈ હોય તો મોટી વાત એ છે કે સમયે સમયે એવા અસુરી વિચારના આત્માઓએ, રાક્ષસી વૃત્તિના આત્માઓએ સાધુ સંતો ભક્તોને મહાપુરુષોની સામે જ્યારે પગ ખોડ્યા છે ત્યારે એમને એવી કોઈ આશ્ચર્યજનક ગજબ કોઈ જે બુદ્ધિ ન કરી શકે એવી સત્તાથી, એવી એલમ ફકીરીથી, એવી કરામતથી ભક્તોની લાજ રાખી છે. ત્યારે આજ હજારો માણસોને એ સાથ અને સહકાર આપે છે કે સાધુ સંતો તરફ જે પ્રેમ છે એ કેવી રીતે થયો, એમને એમ કેવી રીતે થાય. સાધુ સંતોની ખબર શું પડે, મહાપુરુષોની ખબર શું પડે. અરે રાત દી પડખે હુઈ રહ્યો તોય ન પડે. એ પોતે જો ખબર પાડવા માગે તો જ આપણને પડે, બાકી આપણે ખોજ કરવા મથીએ તો ન પડીએ. પણ જીવનની અંદર આપણને એક વિચાર આવે કે રામ માંડલી કે નરસિંહ મહેતાને પૂર્યા ન હોત તો નરસિંહ મહેતાની આટલી સુવાસ આજ આપણા સુધી ના હોત. ભક્તિ તો બધાય કરતા હશે ને, એ તો ભગવાન અને ભગત જાણતા હશે, બીજાને શું ખબર પડે. પણ કેવું કામ પરમાત્મા કરે છે. ભક્તિ અને ભક્તનો મહિમા વધારવા યુગે યુગે પરમાત્માએ આ કામ કર્યું છે. આપણે એના વિશે થોડી ટૂંકી વાત કરી અને વધારે ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે ભજનનો જે દોર છે, નરસિંહ મહારાજ હજી બાકી છે, ભૂપેન્દ્ર મહારાજ છે, ખૂબ આનંદ કરવાનો છે. નાચવું છે ને આજ તો, હા પછી નાચી. એકવાર બ્રાહ્મણોએ બહુ ઈર્ખા કરી. એટલી બધી બ્રાહ્મણોએ ઈર્ખા કરી. કોના ઉપર? કબીર સાહેબ ઉપર. બહુ સંકટ ને તકલીફ આપ્યા. પોતે તો સત્તાધીશર હતા, અહીંયા કંઈ ચાલે એવું હતું નહીં. પણ એનો એક નાનો દાખલો કે કબીર આટલો મોટો થઈ ગયો છે, લાખો માણસો જેના શિષ્ય છે, જેની પાસે એલમ ફકીરી છે, જેની પાસે પીરાય છે, તો લાઈને એને જોઈ તો લઈ. તો પંડિતોએ ભેળા થઈ અને એક મોટો મંડપ મેળાને આયોજન કરી કંકોત્રી લખી. કંકોત્રીમાં લખ્યું કબીર સાહેબ કાશીમાં મોટો મેળો કરે છે. અને ઠેર ઠેર જગ્યાએ કંકોત્રા બ્રાહ્મણોએ મોકલી દીધા. ધીરે 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 ખબર પડી. શાંતિથી સાંભળજો, આપણે આ બધું જરૂરી છે. ભજને જરૂરી છે, સત્સંગે જરૂરી છે, ભૂખ લાગે તાણ હરિહરે જરૂરી છે, અને ઊંઘ આવે તાણ સૂઈ જવું જરૂરી છે, અને ઘરે કામ હોય તો ઘરે જવું જરૂરી છે. પણ છતાંય જ્યારે જે જે સમય આપણને પરમાત્મા આપે તો બે ઘડી મુક્ત મને મહાપુરુષોએ જે મહેનત કરીમાં થોડી થોડી ઝીણી ઝીણી વાતોને લઈ આપણા મનને આનંદ તો કરાવીએ ને. બીજું તો શું કરશું હવે? એકને એક રેટ છે આ દુનિયામાં. વર્ષો જતા રહ્યા તોય કંટાળતા નથી, તો આમાં શું કામ કંટાળવું જોઈએ? અમારા તો એકને એક રેટ નથી આવતી, અમારે નોખી નોખી રેટ આવે. ધીરે ધીરે કાશી બાજુ અસંખ્ય માણસો જવા માંડ્યા. મંડપ મેળામાં સાધુ સંતો, બ્રાહ્મણો, લાખોની સંખ્યામાં માણસો રવાના થયા. કબીર સાહેબે વિચાર કર્યો, મેં તો કોઈ કંકોત્રા લખ્યા નથી, મંડપ મેળો મેં કર્યો, અને આટલા બધા માણસો
આવું કોણે કર્યું છે? ઇતિહાસની અંદર છે કે કંથીરના ગુંડાની અંદર કબીર સાહેબ હંતી જાય છે. આ બધી વાતો સાંભળે છે, બધા મેળામાં જાય છે. મેળાની અંદર ભોજન મોજથી જમાડે છે, બધાને ભેટ પૂજા, સાલ ને કમંડલ ને બહુ કરી. હજારો માણસો જમી પ્રસાદ લઈ, ભેટ પૂજા લઈ, કમંડલ ને સાલ લઈને પાછા વરે કંથીરના ગુંડામાં કબીર સાહેબ બેઠા છે. સાધુ શું બોલતા જાય છે ખબર કે મેલા તો બહુ દેખા પણ કબીરા જૈસા નહીં. કબીર સાહેબે વિચાર કર્યો કે આ બીજો કબીર ક્યાંથી આવ્યો? કબીર સાહેબ ખૂબ હાલી ચાલીને જ્યાં મંડપમાં ગયા તો સામે બીજો કબીર. એની વાર્તાલાપ બેને થાય છે. કબીરા કબ કા ભયા વૈરાગી, આજ તો આનંદ લહેર લાગી. સવારામ બાપાએ એની નોંધ લીધી, પ્રપંચ કરી, પંડિતે મોટો મંડપ રચ્યો, ખલકને નોતરી ખરે ટાણે, સાહેબ કબીરની સોચના સાંભળી પોઠ પ્રગટ કરી, જગત જાણે અલખ એક પલકનું કામ કીર્તાર છે, મેર કર મુંડિયા મોજ માણે. સવારામ બાપા લખ્યું. આ રીતે તકલીફ દેતા દેતા તકલીફ કબીર સાહેબને થઈ નહીં. મંડપ મેળો બી થઈ ગયો અને ઘાસની કીર્તિ એટલી બધી વધી કે પંડિતોને વધારે ઈર્ખા થઈ. તો એક પંડિતનું નામ સર્વાજીત હતું. એને કામ શું કરેલું? ભારતની અંદર પોઈઠ ઉપર દરેક જ્ઞાની પાસે જાય, પંડિતો પાસે જાય ને શાસ્ત્રનો અર્થ કરો. હું હારી જાઉં તો મારું શાસ્ત્ર તમને દઈ દઉં, તમે કહો એમ કરવું, અને જો તમે હારી જાઓ તો તમારું શાસ્ત્ર મને આપી દો, અને તમે હારી ગયા મારા ચોપડામાં સહી કરી દો. એ પંડિતે આખા ભારતની અંદર જ્ઞાનીઓ પાસે સહી કરાવી. એનું નામ વિશ્વાજીત પંડિત હતું, બ્રાહ્મણ હતો. પણ એને પછી ઠાની લીધું કે હવે સર્વાજીત બનવું છે, વિશ્વમાં કોઈ વ્યક્તિ એવી બાકી ન રહેવી જોઈએ કે મારાથી શ્રેષ્ઠ હોય જ્ઞાનમાં. બધા પણ સહી કરાવીને ઘરે જઈને માતાજીને કીધું કે માતા, આજ હું સર્વાજીત બની ગયો છું. પૂરા વિશ્વની અંદર જ્ઞાનીઓની પાસે શાસ્ત્રોના અર્થ કરવામાં હું જીતો છું, અને બધા જ્ઞાનીઓ હારી ગયા છે, હું આ ચોપડામાં સહી કરીને લાવ્યો છું. સર્વાજીત પંડિતના માતાજીએ કીધું કે બેટા, કાશીમાં કબીર પાસે ગયો તો આમ હા કે ના? તો કે કબીર પાસે તું લખાવીને આવે ત્યારે હું માનું કે તું સર્વાજીત સાચો. ત્યાં સુધી સર્વાજીત ન કહેવાય. પોતે જાય કાશીની અંદર, જ્યાં કાશીની અંદર પોઈઠ ઉપર બધા પંડિતોના પોથીઓ લઈને ઉભા રહ્યા. પાણીનો એક ગ્લાસ ભર્યો, કબીર સાહેબની સામે જઈને પાણીનો પૂરો ગ્લાસ ભરી અને કબીર સાહેબની સામે મૂક્યો. કબીર સાહેબ મનમાં સમજી ગયા કે આને ગર્વ થયો છે, આ એમ કહેશે કે હું પૂરેપૂરો થઈ ગયો છું. કબીર સાહેબે ગોદડીમાંથી હોય કાઢીને ગ્લાસમાં મૂકી દીધી. તો એ પાણી ઢોરાણું નહીં કે તું પૂરો છું, પણ હજી હોય રે એટલી જગ્યા અંદર છે, તું અધૂરો છું હજી. જ્યાં હોય મૂકી એટલે તરત સર્વાજીત પંડિતે કીધું કે સાહેબ, મારી આજે તમે શાસ્ત્રનો અર્થ કરો. હું પ્રશ્ન પૂછું એના જવાબ દો, ને કે લખી દો કે હું આવ્યો છું એમ. કબીર સાહેબ કે આટલી લમણા ઠોક કોણ કરે? જ્ઞાની છે, જ્ઞાની મિલે કરે જ્ઞાન કી બાત. ગદ્દા છે, ગદ્દા મિલે તો કરે લાતમ લાત. અજ્ઞાની હારે કોણા માથા ઠોક કરે. કબીર સાહેબે ઘણી જગ્યાએ બાંધછોડ કરી નાખી છે. કારણ કે એમને લખ્યું છે, જ્ઞાનીનો ગુરુ, અજ્ઞાનીનો હું દાસ. તું લે લાકડી તો હું પકડું ઘાસ. હું તને નમન કરું છું એમ ન કર્યું, વિવેક રાખ્યો. એમના લખાણમાં વિવેક બહુ મોટી વાત છે. કે બાનું છે ને એને નમવા ન દીધું. તું લે લાકડી તો હું પકડું ઘાસ. કે આની એને થડાઠોક કોણ કરે? લાય તારો ચોપડો લખી દઉં કે ભાઈ સર્વાજીત પંડિત જીતન કબીર હાયરો, લખીને સહી કરી દીધી, ઉપાડી. સર્વાજીત પંડિત બહુ ખુશ થઈ ગયા.
ઘરે જઈને માતાને કીધું કે માતા હું કબીર પાસે સહી કરાવીને આવ્યો. લાય તો ચોપડામાં બતાવે, ચોપડામાં લખેલું કબીર જીતા ને સર્વાજીત હાર્યા. પોતે વિચાર કરવા માંડે આવું કેમ થયું? એમ કબીર સાહેબે આવું કેમ કર્યું? ફરીથી ગયા કે આમાં તો તમે એમ લખ્યું છે કબીર જીતો સર્વાજીત હાર્યા, કે લાય ફરીથી લખી દઉં. પાછું લખી દીધું કબીર હાર્યા ને સર્વાજીત પંડિત જીતા, સહી કરીને કે લઈ જા. ઘરે જઈને માતાજીને દેખાડ્યું કબીર જીતા ને સર્વાજીત હાર્યા, એમ જ લખેલું આવ્યું. પછી જૈન ચરણે નમી ગયો, બધા શાસ્ત્રના પોઠું અહીંયા ઉતારી દીધી અને સેવક થઈ ગયો. પણ છતાંય જેની નાભીમાં ઈર્ખા ગણો કે પરમાત્માની કોઈ ઈચ્છા ગણો, પરમાત્માને કંઈક બનાવવું છે કે પંડિતો અત્યાર સુધી તમે ભલે જે કર્યું હોય તે, પણ હવે મારી ઈચ્છા છે બધા બ્રાહ્મણોનો મેળાવડો કરવાની. તમારા બધા જે તમે પંડિતને આજ વિજય બનીને આવ્યા છો એ બધાએ પંડિતને કાશીમાં મારા ઘરે બોલાવો, મારે કામ છે. પંડિત રાજી થઈ ગયા. આવી રીતે મોટો મેરામણ થઈ ગયો, બધા જ બ્રાહ્મણો. કબીર સાહેબે કીધું કે હે બ્રાહ્મણો, આજ હું તમારા પર ખૂબ ખુશ છું. હું એટલો ખુશ છું કે તમે માગો માગો એ આપી દઉં. બ્રાહ્મણોએ વિચાર કર્યો, ભણેલા બહુ ને, કે કબીર સાહેબે આમ કેમ કીધું? કે આટલા બધા પંડિતોની અંદર આપણે માગીને આપી દે તો આપણે નીચા કેટલા પડવાનું થાય, અને કબીરની પ્રશંસા કેટલી વધી જાય. તો બધા પંડિતોએ કીધું કે સાહેબ તમારે જો આપવું હોય તો એક કામ કરો, અમે માગીએ પણ ના નહીં પડવાની, કે ના પડું, કે અમારે કંઈ જોતું નથી, મઘા ક્ષેત્રની અંદર તમે દેહ છોડો. હવે એ ટાઈમે મઘા ક્ષેત્રની અંદર દેહ છોડો તો ગધાડો થાય, એવી માન્યતા. મઘા ક્ષેત્રની અંદર દેહ છોડે એ ગધાડો થાય. બોલો કેવી ભાવના પંડિતોની. કબીર સાહેબે કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, મઘા ક્ષેત્રમાં દેહ છોડીશ, પણ હે પંડિતો આજ હું ખુશ છું, તમે માગવું એ માગી લો, તમે માગો એ આપીશ. તો બધા પંડિતો કે આમને દેવું નથી ને એટલે આ ફરી ફરીને એકને એક વાત કરે છે. આપણે જે છે એ જ રાખો, કે મઘા ખેતરમાં દેહ છોડો, અમારે કંઈ જોતું નથી. તો કે પંડિતો હાલો હવે હિન્દુ અને મુસલમાન મઘા ક્ષેત્રમાં જઈ તંબુ નાખી. કબીર સાહેબ તંબુની અંદર બેઠા ને આકાશવાણી થઈ, ખોલો પડદા હેની મરદા. જો આ તંબુ ખોલીને જોયું, ચદર અને ફૂલ પડ્યા હતા. હિન્દુ લઈ ગયા ફૂલ અને ચદર લઈ ગયા મુસલમાન. એ મગરની અંદર આજ એક દરગાહ પૂજાય છે અને એક સમાધિ પૂજાય છે. કહેવાનો મતલબ કે સમયે સમયે ભગવાને જે કામ કર્યા છે, સમર્થ પુરુષો હોવા છતાંય એ કામ આપણને મજબૂતી વધારે આપે છે. ભક્તિનો માર્ગ તો કેવો છે, ગુરુ અને શિષ્યની પરંપરામાં ચાલતો આવતો માર્ગ છે. એની આપણને કેવી રીતે બાયસ આવે કે ગુરુ અને શિષ્ય કેવી ભક્તિ કરે છે, કેવી મસ્તી. કારણ કે અગમ્ય વાત છે, એ કોઈ જીભથી વર્ણી શકાય કે બતાવી શકાય એવી વાત નથી ને. એ વાત જ આખી નોખી છે. પણ ભગવાને જ્યાં જ્યાં ભક્તોની માટે કામ કર્યા છે એ એક જ વાત એવી આપણને બહુ નક્કર લાગે છે મને મારી રીતથી, કે સવારામ બાપાને અહીંયા જ્યારે રામદેવજી મહારાજ આવ્યા તો 52 પરચા પૂર્યા અને છેવટે એ પહેલી જ વાર મળીને કીધું કે સવા મારે તારે ત્યાં કાયમ બેસવું છે. અને એ જે વચન છે એ વચન આપ્યું તો માની લો કે એ વચન જેને આપ્યું છે એની પાસે કેટલી શક્તિ છે. અને એથી વિશેષ વાત જુઓ તો સવારામ બાપાને કબીર સાહેબ મળ્યા અને સવારામ બાપાની રેણી કેણી જોઈ, સાધુ સંતો પ્રત્યેનો સેવાનો ભાવ જોઈને રામદેવજી મહારાજે એમ કીધું કે સવા સાધુ સંતોના પ્રત્યેનો પ્રેમ અને સેવાના પ્રભાવથી હું ખુશ થયો છું, એટલે જ હું તારા પર પ્રસન્ન થયો છું. મુખ્ય કારણ શું થયું? સાધુ સંતોની જે સેવાનો પરિભાવ છે એની અંદર ભલે આપણે સમજીએ કે ના સમજીએ, દીકરા દીકરીના લગ્ન કરવા હોય ને ત્યારે જ બધું પૂછવાનું હોય. લગ્ન ના કરવા શું પૂછવાનું હોય? ઘણા વર્ષોથી આપણે મિત્રતા હોય છે, આપણે પૂછી છીએ
સંજોગે કદાચ દીકરા દીકરીના સંબંધ કરવાનું થાય તો 20 વર્ષથી ભેરા હોય ને તો પછી એ બીજી આંખથી જોવાનું થાય, આંખ બદલી જાય. તો આપણે ઘરે જો કોઈ સાધુ સંત આવે, કોઈ ભક્ત આવે તો આપણે સંસારી છે શું ઘટે? આવેલાને આવકાર દેવો, આસન આપો, પાણી પાવ, ચા પાવ, જમવાનો ટાઈમ જમાડ લો, હોવું હોય તો પથારી આપી દો, જાતે વખતે 1,000 રૂપિયા ભેટ પૂજા આપી દો. ઈશ્વરે શક્તિ જાજી આપે જાજુ આપી દો. પછી ભગવાન હોય તો ભલે, ભેખધારી હોય તો ભલે, સાધુ હોય તો ભલે, દેવી દેવતા હોય તો ભલે, પણ આશીર્વાદ તો અવશ્ય મળી જાય ને. ધીરે 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 એક પરબ બાંધી હોય, પરબની અંદર પાણી ભરી દો, બીજા ઠામણામાં દાણા ભરી દો. બાંધી હોય તો પંખી કોઈના કોઈ પંખી ચાલુ રહે, એમાં ફરતા 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 કોઈ દી હંસ આવી જાય તો સાચા મોતી મૂકીને જતા રહે. એના માટે મહેનત કરવાની છે, કાયમ નથી કાંઈ. અને આપણા ગુજરાતમાં જેટલી જગ્યા છે ધર્મસ્થાન, એમને બહુ મહેનત કરી છે એ પરબને જાળવવાની, અને વેઠવાનું એમને ઘણું આવ્યું છે. સંકટોય ઘણા આવ્યા છે. એનું કારણ શું છે? પરબ બાંધે એટલે રોજ હંસ જ ના આવે, કાગડા આવે તો એ ઊંધી ઠોકે પાછા. વળી પાછી બીજી ઠીબ લાવીને ફરીથી બાંધવીને પાણી નાખવું, દાણા નાખવું. ધનગડી ધનભાગ મહાપુરુષોને જે મહેનત લઈ ધર્મને આટલો જીવંત રાખ્યો, અને શાંતિથી કંઈ ના થાય તો કંઈ નહીં. હું તો માનું છું કંઈ સમજે નહીં તો એ વાંધો નહીં, ભક્તિ ન કરે તો વાંધો નહીં, અરે દાન ન કરે તો વાંધો નહીં, કોઈ ન કરે તો વાંધો નહીં, ભક્તિ કરે છે ને એને નડે નહીં ને તોય ભાગ્યશાળી. વિશેષ નહીં કહેતા આજના પ્રસંગની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત કરી. થોડું મોડું થઈ ગયું છે તો ભજનનો દોર આગળ ચલાવીએ અને આપ સૌનું સ્વાગત કરી મારા હૃદયની જે ભાવના છે કહી દઉં છું કે આપણે જગ્યામાં તો 24 પ્રસંગ કરી જ છીએ, મહિને 1.5 મહિને બહાર આપણે મળી છે, પણ આવા નવા તમને તાજા ને પ્રેમમાં જોઉં છું ને એટલે હું બહુ ખુશ થઉં છું. અને મારે આપોઆપ મને મજા આવે છે કે નહીં, જીવનમાં આપણું જીવન આપણને પરમાત્માએ એવા વ્યવસ્થિત રીતે મોકલ્યા છે કે આપણને પણ આવો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે સંજોગે સાચા મળવાની દુર્લભ છે. તોરલે કીધું ને કે તોરલ દેશ દેશાવર બહુ ફેરી, માનુષકા બહુ જ સુકાળ. સુકાળ એટલે દુકાળ નહીં, તૂટો જ નહીં. જીન દીઠે મુજા નેણા ઠળે, બાયુ ઉનકા પડ્યા દુકાળ. જેના નિરખતા નેણા ઠરે એવા સંતોને, જતી સતીને, ભક્તોને જોઈ, ભલે કોઈ પણ સંપ્રદાયના હોય, કંઈ પણ કરતા હોય, પરમાર્થ કરતા હોય, સેવા કરતા હોય, દાન કરતા હોય, ભજન પાઠ પ્રસાદી જે કંઈ કરતા હોય, પણ ધર્મ પ્રત્યે જેની ભાવના હોય, ધર્મ પ્રત્યે જેની ડોટ હોય, એવા આત્માને જોવી ત્યારે આપણી ગજ ગજ છાતી ફૂલે. બાપાના ચરણે, ગુરુ મહારાજના ચરણે આપણે હું તમારા વતી પ્રાર્થના કરું કે સદાય સાધુ સંતો ગુરવા પુરુષો પર પ્રેમ રાખજો, અને બને જીવનમાં કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના રાખજો. આપણા માટે કોઈ શું કરે છે એ જોયા વિના આપણે કોઈના માટે શું કરીએ છીએ એટલું યાદ રાખી અને જીવનમાં કંઈક ને કંઈક મહેનત કરી લેજો, જેથી મનુષ્ય જન્મ અફળ ન જાય. તો બાબાના ચરણે એટલી પ્રાર્થના કે રામદેવજી બાપા આપને ખૂબ સમૃદ્ધ બનાવે, સુખી બનાવે અને ખુશી રાખે, એવી પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું. જય સિયારામ.